Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu aleykum hurmatly cemaat. Birinchiden butkul alamdy jok jerden jaratgan, oşol zattın buyruğu menen taң atıp da kun batkan, çynlygy jaratuvchi Allah Taalaga çeksiz maktolar bolsun. Jana paýgambarybызга jüregibizden eň ele törenen çykkan salawatlar jana salamlar bolsun. Maqtoo jana salawattan keyin Allah Taala siz bizden uşul wagtga çeyin kılgan qiraatыбызды, okugan namazыбызды, bergen sadakabızды degele ary biri kılgan jakşı işleribizdi tolyk menen kabul kılgan bolsun. Oşan negizinde pendeçilik kılıp, insandyk kılıp, bilip bilbey kılgan günöleribizdiň bardygyny Allah Taala tüp tamyr menen keçirgen bolsun. Çındığında Allah Taala merimdülödün merimdüsü, Allah Taala ırayımdülödün ırayımdüsü, Allah Taala keçirimdülödün keçirimdüsü. Allah Taala ezelteden bar anın baştalışı jok, Allah Taala arıdayın boluvçu anın ayağı jok. Allah Taala tirүү, al hiç kaçan ölbeyt, Allah Taala arıdayın turuvçu, al hiç kaçan nuktabayt, Allah Taala ırıskı berүүçü, anı hiç kim kaytara albayt. Allah Taala jaratuvçu degen atqa ee boldu, bul jaratılış jok mezgilden ele. Allah Taala tarbiya kıluvçu degen atqa ee boldu, bul tarbiya kılınuvçular jok mezgilden ele. Allah Taala mına uşunday uluu zat, Allah Taala'nın uluktuğu çeksiz. Allah Taala kaçan kayсы ulakta emneni kanday kaalagan bolsa dal oşonday kıla alat. Oşal Allah Taala'nın öküm menen Allah Taala özü kaloosu menen siz bizlerdi jok жерден jaratdı. Kıçıragan güç berdi, akıl es berdi, öňü tüs berdi, uşunçalyk suluuluk berdi. Allah hasonda siz bizlerdi jok жерден jaratu menen birgelikte aşraf mahlukat jaratılgan nerselerden en ulusu kılıp insan kılıp jaratdı. İnsandı jönökele birile erkek, je bolsam jönökele ayal kılbastan balkim ekönü jup-juu menen jaratdı. Erkek ayal kılıp jup-juu menen jaratu menen birgelikte Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Nur suresinin 2. ayatında siz bizlerge mına uşunday dep öküm berdi. Az-zaniyatu vaz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda ve la ta'khudukum bihima ra'fatu fi dinillah in kuntum mu'minina billahi wal yawmil akhir ve la yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Allah Subhanahu wa Taala Nur suresinin 2. ayatında mına uşunday deydi. Az-zaniyatu jenskiy rod, mındaça aytkanda zina kıluvchi ayal ve zani zina kıluvchi erkek fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Qaysı erkek, qaysı ayal zina kılgan bolsa ekönü 100 kamçı menen sawagıla, 100 kamçı menen urgula. Ve la ta'khudukum bihima ra'fata fi dinillahi in kuntum mu'minina billahi wal yawmil akhir. Tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Eger deseler Allah'a, jana kıyamat günüge işengen bolsoňar, oşol zina kıluvchi erkek menen zina kıluvchi ayaldy sawap jatkan uçurda selerge hiç kanday merimdүүлük, ırayımdуулuk karmap kalbasın deydi. Jana oşol sawap jatkan uçuňarda mu'min musulmandardan alekonun sawap kamçı jep jatkan azabına mu'min musulmandardan kübö bolsun. Bir kança adamdardy toptogula dedi. Ya Allah, bu turasında Allah Subhanahu wa Taala İsra suresinin 32. ayatında da aytat: "Ve la taqrabuz zina innahu kana fahisha ve sa'a sabila." Seler biriňerdagi zinaga karap jakındabagla. Al öte buzukuluk ve sa'a sabila, jana öte jaman jol deydi hurmatly tugan. An'am suresinin 151. ayatında da Allah aytat: "Ve la taqrabul fawahisha ma zahara minha ve ma batan." Buzukuluk işlerden açıktan açığına dağı, jana jaşırusuna dağı hiç biröwüne jakındabagla deydi. Kıskası hurmatly tugan, bu bugünkü güne biz zina turasında söz kılmakçıyız. Zina degen söz nikahsiz erkek menen je bolbosam nikahsiz ayal menen jatuunu zina dep koyur. Allah Subhanahu wa Taala adam balasının adamdık sıfatı saktalıp kalışlık üçün Allah öküm bergen, bular erkek menen ayal bir-birini kalasa, uşunçalık suyup kalgan bolsa nikah kıyıp durup yaşasın dep öküm bergen hurmatly tugan. Uşunçalığı kalap jatkan bolsa. Emnege adamdın adamdık sıfatı saktalıp kalsın. Adam bul köşede jatkanda, köşede jürgen eşek bolup kalbasın, çurukka barılı tiştep alıp işin bitirip kete öğretirgan. Adam bulası bul it bolup kalbasın, bul ayban bolup kalbasın. Balkim adamdık sıfatını sakta üstün dep Allah Subhanahu wa Taala oşon nikahny öküm bergen. Oşontan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde aytkan: "En nikahu sunnati, femen ragiba an sunnati feleysa minni."
Nikelenişlik menin sünnetimden. Kim oşan nikelenbese al menin ümmetimden emes degen. Al hayban, al eşek. Al mına oşunday özünün sıfatını çok kılgan insan degen hurmatly tugan. Mına oşanlıktan Allah subhanahu wa taala aytıyordat, zina kıluvchi erkek, zina kıluvchi ayal. Kaçan ekoten üylenbösten turup boydok abalında ayaldağı turmuşka çıgalek. Erkek dağı üylenelek bolup turup ekovi nikası jatıp koygan bolsa, Allah Kur'anda hüküm beret 100 kamçı menen urgular deydi. Oşal kamçı menen urup jatkanda selede merimdүүлük, ırayımdуулuk, boğrikerlik karmap koybosun. Nege? Fe innallaha taala erhamu bi ibadihi minkum. Sebebi Allah taala sana karaganda öte merimdүүлük. Özünün pendesine Allah öte merimdүүлük. Oşantan Allah taala bul dünyada ekoga kamçı menen savagın, al kıyamat günüge kalıp ketpesin deydi hurmatly tugan. Bugünkü günde sen merimdүүлük kılıp çapпай koysan, merimdүүлük kılıp turup akırın urup koysan, jönökey kamçı menen kıyamat gününde otton bolgan kamçı menen urulat, savalat. Al tübölüktүү bolup kalat. Bu dünyaga vaqtınça jarım saatta urup bütesin, 1 saatta urup bütesin, oşonu urup bütkün. Eme oşonday urup jatkan uçurda hurmatly tugan, mu'min musulmanlardan cemaatlarda topto. Mana onu urup atabız. Emnege? Zina kılgandığı üçün dep turup musulmanlar körsün oşonu. Kalganlarga sabak bolsun deydi. Түшүндүңбү? Kaçan adam balası oşonu körgöndө, mına oşondagana özünü saktap kalat, özünü karmap kalat. Bolbosam jok hurmatly tugan. Allah taala mına uşunday hüküm bergen. Eger de emi eki öten üylөнгөн же болбосо turmuşka çıkkan ayal bolup turup, başka biri menen oşantip oynoştuk kılıp jatıp koygan bolsoçu, anda Allah taala aytat, ekoni taşparan kılıp öldürgüle deydi. Taş menen urup öldürgüle, bugünden keyin anı jer kötөрgөнгө çıdabayt. Bugünden keyin al jer üstünde basıp jürgөнгө tatıktуу emes. Oşontan alardı taşparan kılıp öldürgüle degen hurmatly tugan. Albatta hurmatly tugan, bugünkü emne üçün bul neseni tandap aldık. Ankeni akırgı kündörü muruntadan bir sura bolçu, akırgı kündörü uşul tuurasında öte masele köpüyüp ketti. Akırgı kündörü uşul tuurasında işeniktүү adamlar, birge jürgönle dostlar uşunday suralарды berip kaldı. Mına oşontan bu temany tandap aldık hurmatly tugan. Allah subhanahu wa taala buga çeyin aytıp kelgemin dagı aytam. Allah erkekti erkek kıldı. Siz bizlerdi erkek kılıp yarattı, şükürçülük kılыңыз. Erkek kılıp yaratıp turup Allah akıldı 10'ga bölüp 9'unu erkekке verdi. Siz akıldısınız. Siz uşunçalık umnuysuz. Çünkü siz erkeksiniz hurmatly tugan. Akıldı sizge berdi. Allah subhanahu wa taala bir özünü ayaldarga berdi. Oşontan jalpыбыз bilebиz, çaçı uzundan akıllı kıska bolat dep turup, akıllı kıska bulardın, katın da süyley beret deysin. Sizde erkek kıldı. Oşalla uçurda Allah subhanahu wa taala uyattıuluktu 10'ga bölüp turup 9'unu ayalga berdi. Bir özünü de erkekке berip koydu. Erkek akıldı, biroq bilem beti yok, uyatı yok bunun. Ayal akıllı yok, biroq uyatты. Çünkü oşantan hurmatly tugan, siz bizden Hasan Basri rahmatullah aleyhi, Hasan Basri öte çoğun alım, avliyalık dengelge jetken. Oşal Rabia enebizge kelgen. Rabia ayal öte takva, 4-nji kız. Öte takva, oşaga kelip turup aytkan, turmuşka çık, çıkpasan bolboyt. Al aytkan, men turmuşka çıkpasan düýnödөн ötöm degen. Түшүндүңбү? Oşaga kelip turup ayat, hadislerdi bütünde aytat, sen turmuşka çıkışın gerek deydi. Oşonda ya Allah, Rabia enemiz Hasan Basri'ge sura berat. Alar 4 adam bolup, 3 adam bolup kelgen, 3 öte çoğun alımlar. Rabia enemiz aytkan, men sura berem, kimin жооп bersen oşoga turmuşka çıgam dedi. Degende ekosydan alım İbn Mubarak aldaga alım, Hasan Basri aldaga alım. Aytat, biroq bizde Hasan Basri ilimli uşuga sura ber, uşun жооп beret. Oşonda Rabia enemiz ayal başı menen turup aytkan, men sana sura beren, жооп ber, sana ne kılam, turmuşka çıgam. Makul. Aytты Rabia enemiz, kıyamat gününde adamlar iki tarafka bölünüp kalat. Bizde birönün oң jaktagılan yüzü nurlu, uşunçalık takwa adamlar. Sol jaktagılar kapkara, yüzdörü nursuz bolat. Men oşoların kaysyl tarabında bolom deydi. Degende aytkan, bul gayip nerse, men gayipti ayta albaymın. Түшүндүңбү? Azırgı tышкы көрүнүштөн карап туруп чечим чыгара албайбыз. O namaz okutaсын, баары sen бияктан болосуң го дейм деп. Жок урматтуу, акыргысы көңүлгө алынат. Ошондон бул гайып мен билбеймин деген. Aytты Rabia enemiz, ekinci surov, kıyamat günü күнөөкөрлөрдүн esep kitap defteri sol tarafından berilet, alar dozokko түшөт деген питовка. Ал эми сооп, ибадат, таква адамдардын esep kitapı оң жагынан берилет. Булар бейишке кирет деген. Менин китебим каягдан берилет. Hasan Basri айтты, бул да гайып нерсе, мен билбейт экенмин. Макул, гайып болбосо мен бул дүйнөдөгү нерсе туурасында айтайын.
деп туруп ушул суроону берген. Алла Таала акылды канчага бөлдү? Хасан Басри айтты, 10го бөлдү, 9-уну эркектерге берди, 1-өсүн аялга берди. Уяттуулукту канчага бөлдү? 10го бөлдү, 9-уну аялдарга берген, 1-өсүн эркекке берген. Шахват, каалоо, кызыгуу, көзүн кармаганда өзүн токтото албай калган, шилекейин куюлуп кала турган каалоо, шахват канчага бөлдү? Айтты, 10го бөлдү, 9-уну аялдарга берди, 1-өсүн эркекке берди деген. Ошондо Рабия энебиз айтат, мен ошол бир эле акылым менен өзүмдүн 9 шахватымды, возвождение, 9 кызыгуумду кармап кала алам. Сен эркек башың менен, 9 акылың менен бир кызыгууңду кандай кармап кала албайсың деген урматтуу. Ошондо Хасан Басри ыйлаган бойдон чыгып кеткен, экинчи мен сага жуучулукка келбейм деген урматтуу туган. Муну айтуудан максат, сизде 9 акыл бар, түшүнүктүбү? Аялда бир эле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дегиле, пайгамбарлардын бүт бардыгы айтып келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бардык пайгамбарлар өзүнүн коомуна айткан, эгерде сен уялбасаң, каалаганыңды кылып ал деген урматтуу туган. Бул деген, эгерде уялбасаң, анда ыштаныңды чечип башыңа кийип ал деген. Уялбайсыңбы, ыштаныңды чечип башыңа кийип ал. Албетте пайгамбарыбыз айтты, ал-хаяу минал иман, уялуу бул имандан деген. Түшүнүктүбү? Уялуу бул имандан. Качан иман болсо ошондо уялат. Иман жокпу? Жок, урматтуу. Кайрадан сизди уялтат. Түшүнүктүбү? Кайра сизди уялтат. Эркексиңби? Чечип коюп, көрсөтүп коёбу? Кана көрсөтчү. Не, сөзсүз көрсөтүп койсо анан эркек болобу ал. Уят, урматтуу туган. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, зина имандуу адам иманы менен биргеликте эч качан зина кылбайт деди. Түшүнүктүбү? Имандуу адам иманы менен биргеликте эч качан зина кылбайт. Иманы менен имандуу болуп туруп эч качан зина кылбайт. Зина кылып турган учурда иман көтөрүлүп чыгып турат, урматтуу туган. Мусулман адам иманы менен эч качан арак ичпейт. Арак ичип жаткан учурда иманы чыгып турат. Көтөрүлүп турат. Мына допумдай көтөрүлдү, имандагы зина кылып жаткан учурда ушундай көтөрүлүп чыгып турат. Зина кылып бүткөндөн кийин кааласа келет, кааласа келбей кое берет. Эми ошол учурда өлүп калган болсо эмне болот деген маселе бар, урматтуу туган. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху Аллах субхана таала пайгамбарга эмне жашоосунда пайгамбардын авторитетине туура келет, кылдырып туруп көрсөттү. Пайгамбарга туура келбейби? Сахабаларга кылдырып туруп көрсөттү. Аны Абу Хурайра разияллаху анху жана Заид ибн Халид разияллаху анхума айтат. Күндөрүн бир күндө анна ражулайни ихтасама ила Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам фaqal ахадухума. Эки киши талашып тартышып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдыга келди. Келип туруп пайгамбар айтты: "Я Расулуллахи иqzi байнана би китабиллахи таала." Эй Аллахтын элчиси, экөөбүздүн ортобузга Алланын өкүмү менен чечим чыгаргын деди. Чүнтү биз талашам, биздин маселебизди чечип бергин. Алла китебинде эмне деген, ошол маселени чечип берген деди. Вaqala al-akhar wa huwa afqahuma. Экинчиси айтты, ал илимдүү де. Талашып келген экинчиси илимдүү адам. Ошол да айтты: "Ажал я Расулуллахи иqzi байнана би китабиллахи таала." Ооба, эй Аллахтын элчиси, экөөбүздүн ортобузга фатва, чечим чыгарып бергин. Жана менин сүйлөшүмө мүмкүнчүлүк бергин деди. Пайгамбар айтты: "Такалам, сүйлө" деди. Айтты: "Инна ибни кана асифан ала хаза ражул." Менин балам ушул кишинин колунда иштейт эле дейт. Түшүнүктүбү? Менин балам ушул кишинин колунда иштейт эле. Фазана би имратихи. Ошол балам иштеп жүрүп ушунун аялы менен жатып коюптур. Ушунун аялы менен зина кылып коюптур. Фа ахбурини анна ала ибни ражм. Булар мага кабар берип атат, балаңды ташбаран кылып өлтүрөбүз деп айтып атат. Жок, мен айттым, жок, мен болсо айтып атам, жок, бул жатып коюптур, балалык кылып коюптур, акылсыздык кылып коюптур. Муну ташбаран кылып өлтүрбөгүлө. Мен сага 100 кой берейин, жана өзүмдүн кул, чөөрө аялым бар, ошону дагы берейин дедим. Макул болду, берген макул болду. Бирок мен илимдүүлөрдөн сурасам, илимдүүлөр айтып атат, жок, мындай фатва болбош керек деди, сизге жөнөттү дейт. Түшүнүктүбү? Эми мен сизге келдим дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фaqala Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: "Ама валлази нафси биядихи ла aqziyanna байнахум би китабиллахи таала." Мен Аллага касам ичип айтам. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен Аллага касам ичип айтамын, Алла Куранда кандай өкүм берген болсо, ошондой өкүмдү мен силерге чечим чыгарып беремин. Өзүмдүн оюмдан, өзүм каалаган нафсим менен эмес. Балким не деди? Алла кандай өкүм берген болсо, ондой ушундай чечим чыгарам. Албетте сен 100 коюңду да кал, чөөрүңдү да кал, бергенге болбойт. Сенин балаң үйлөнгөн эмес экен, 100 камчы урабыз" деди. Көз алдыңда карап тур деди балаңды. Түшүнүктүбү? Мусулмандар да карап тур деди.
Андан кейін пайғамбарыбыз Унайсил Асламин айтты, сен бұл кишинин аялыга бар. Экөөңөр чипар, аялдан сурагыла. Аялы мойныга алса, акыйкатта мен жатып койдум, зина кылдым деп мойныга алса, аны ташбаран кылып өлтүрөбүз деди, урматтуу тууган. Акыйкатта баласыны 100 камчы уруду, аялыны барып айтты эле мойныга алды. Ооба, ушундай иш болуп калды. Аны ташбаран кылып өлтүрдү, урматтуу тууган. Ташбаран кылып өлтүрдү. Туура пайгамбар заманында сахабалар ушуну кылды, бирок мойныга алды. Бул дүйнөдө тооба кылып туруп ташбаран болуп өттү, урматтуу тууган. Сиз биздердин заманыбызда ушул нерсе көбөйүп жатат, бирок мойныга албай жатат. Түшүндүңбү? Мойныга албайт. Аял киши айтып атат, ушу менен жатып койдум. Эркек мойныга албай жатат. Эркек башы менен. Жок, мен буну башка бирөө менен жүргөндү көрмөгөнмүн. Жөн эле мага айтып атат. Туура урматтууган, биз тышкы көрүнүшүнө чечим чыгарып беребиз. Бирок эртең күнү түбөлүктүү дозокто калып кетесиң. Түшүндүңбү? Түбөлүктүү дозокто калып кетесиң, урматтуу тууган. Ya Allah, Allah subhanahu wa taala ошондуктан айтат: "Ва ла тaqrabul fawahisha ma zahara minha ma batan." Силер бузукы иштин ачыктан ачык болгона, кыскасы зинасыга дагы, ва ма батан ички көрүнүшү, мындайча айтканда өпкөнгө дагы, анын колудан кармаганга дагы жакын жолобогула дейт. Түшүндүңбү? Он жөн эле өйлө койдум, жөн эле колунан эле кармап койдум, жөн эле көрүшүп койдум, сеники жөн эмес, урматтуу тууган. Түшүндүңбү? Жөн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экөөң калдыңбы? Үчүнчүсү шайтан болот деген. Бирок ата бабабыз айтып келген, адам жегенде өгүз жесе жарылып өлөт эле, адам кылганды шайтан кылса уялып өлөт эле деген, урматтуу тууган. А бирок сиз биздер уялбай калдык. Канча балаң турат, канча кызың турат, канча эжең турат, канча бир туугандарың турат, алардан уялбай калдык. Көрбөй калды, билбей калды. Эртең көргөзбөй калат сага дагы. Түшүндүңбү? Өзүңдүн кызың, өзүңдүн эжең, өзүңдүн аялың көргөзбөй калат. Башыңа келгенде аттың да барман кыласың. Бирок өкүнүп каласың. Айтып келгенбиз дагы айтам. Меккеден арабтар келди. Котормочу болуп жүрөм, медресеге барып калдык балдарыга. Барып мен котормочу болуп айтып атам, баян берди, студент балдар. Зина туурасында айтып берди. Де, сураңчы де, зина туурасында айтып берсинчи. Айттым, кандай сурайсың ошону? Зина билесиңби барды арам. Эми арабка өзү айтсынчы деди. Арабайсың. Кыргыз айтса өтпөйт экен да бизгечи. Арабка өзү айтсын деди. Анан кайра айтсам болбоду, бул дагы сүзүп калды. Эмне деди? Айт, аманат. Айт дейт. Араб дагычы. Эмне деп атат? Эмнени сурап атат? Айт, мен айтайын, аманат. Дегенден айттым, зина туурасында айтып бериңиз деп сурап атат. Десем жерди карап бир канча отурду арабчы. Ушундай көзгө жаш алып бир канча отурду дагы айтты. Кыскасын айтып коеюн, өзүңөр дагы билесиңер. Зина, я Аллах, бул Аллахтын сенин мойнуңдагы карызы деди, урматтуу тууган. Сен карызсың деди. Аны мен өзүм түшүнбөй калдым, кандай карыз болот? Десем айтты, сен бирөө менен зина кылдыңбы? Бирөөдүн кызы менен, бирөөдүн эжеси менен, бирөөнүн карындашы менен, бирөөнүн апасы менен, бирөөдүн айынан зина кылдыңбы? Мойнуңда карыз. Сен ошону төлөмөйүнчө дүйнөдөн өтпөйсүң дейт. Кантип төлөйт аны? Десем, эми сенин кызың менен, сенин аялың менен, сенин карындашың менен, сенин бир тууганың менен бирөө зина кылат, анан дүйнөдөн өтөсүң деди. Балдарга айтып берди, мен эң суроо эле койбопсуң деп койду. Суроо эле койбопсуң, өлүп кет дедим анан кийинчи. Өлүп кетеми. Мына ошондон урматтуу тууган, бул өтө жаман нерсе. Түшүндүңбү? Зина өтө жаман нерсе. Андыктан толугу менен сиз биздер ойлонойлу. Түшүндүңбү? Кабул Ахбар разияллаху анху айтат. Кабул Ахбар бул өзү улуты еврей болгон, еврейлердин аалымы болгон. Түшүндүңбү? Пайгамбар өздөрүнүн китебинде пайгамбардын сыфатын бүтүндөй билген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин карап туруп эле ыйман келтирген. Ыйман келтирген еврейлер Кабул Ахбарды дамыла илимдүү. Ушул эмне десе айтканын кылабыз дейт эле, урматтайт эле, сыйлайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кабул Ахбарды алып келип жашыруун туруп еврейлерден сураган. Эй, Кабул Ахбар туурасында эмне дейсиңер? Сен ал биздин илимдүүбүз, биздин аалымыбыз, ага сөз тийгизбең. Ошол эмне десе айтканын кыласыңарбы? Ошол эмне десе айтканын кылабыз. Ал мурда китептердин бардыгын билет. Дегенде пайгамбарыбыз Кабул Ахбарды чыгарып туруп, мына ушул илимдер мага ыйман келтирди, мусулман болду деп чыгарганда айткан, Кабул Ахбар бул эшек. Бул адам падам эмес. Буга ишенбейбиз биз. Мурунтан эле бул жалганчы болчу деген, урматтуу. Еврей ошону менен. Ошол Кабул Ахбар разияллаху анху айтат, эгерде силердин заманыңарда кан төгүү, бири-биrini өлтүрүү көбөйүп кеткен болсо, билгиле Алланын өкүмү аткарылбай жатат дейт. Кан төгүп, өлтүрүү, бири-биrini өлтүрүп кетип атат. Ата баланы өлтүргөн, бала атасын өлтүргөн, эне балдарыны, кыздарын өлтүргөн, кыздары энесин өлтүргөн, көмүп кеткен. Ушундай боло турган болсо, билгиле Алланын өкүмү силердин араңарда аткарылбай жатат дейт, урматтуу тууган.
Эгерде жамгыр жаабай кургакчылык болуп жаткан болсо, анда кургакчылык болуп жаткан болсо, анда билгиле Аллах силердин араңарда адамдар байлар зекетini бербей койду дейт. Зекетini бербей койду, Алла тагы жамгыр бербей койду, кургакчылык болуп кетти дейт. Кабыл Ахбар айтат, эгерде силердин араңарда оору өтө көбөйүп кеткен болсо, оорунун түрү көп болгон болсо, билгиле араңарда зина көбөйдү дейт, урматтуу тууган. Оорунун түрү менен, чоң ата бабаң көрбөгөн оорулар менен ооратасың. Доктурга барсаң, доктуруң диагноз коюп бере албай атат, урматтуу тууган. Бир досу чакырды, баласынын башынан теңгедей жер чачы түшүп калыптыр. Ошол эмне себептен түшүп, доктурга 10 000 сом кетти, диагноз чыкпай жатат дейт. Анын так буягынан анализ тапшыр, оягынан анализ тапшыр, эч кандай чечим жок. Шундай оору экен. Эмне себептен диагноз жок, урматтуу тууган. Билгиле бул зинанын көптүгүнөн деди. Түшүндүбү? Ошондон урматтуу тууган, сиз эркексиз, сиз акылдуусуз, сиз кадыры барыктуу адамсыз. Я Алла, андыктан өзүңүздү айбанга салыштырбаң. Түшүндүбү? Айтып келгенмин, дагы айтам, урматтуу тууган. Өзү көз кысты го, өзү жүрү деди го. Өзү көзүнү кыскан болсо, сен көчүгүңдү кыс. 5 жерден кыс. Түшүндүбү? Чымын кирип бараткан болсо, өлүп калсын тыбырчылап. Ушунчалык бекем кыз, урматтуу тууган. Дос балтадай кесип айтат, душман шекерди таттуу айтат, урматтуу тууган. Бул жөнөкөй нерсе эмес, түшүндүбү? Эртең башыңа келип калышын алдың тооба кыл. Ыйла, кайра ыйла. Башыңды топуракка салып алып ыйла. Өзүңдү карма, урматтуу тууган. Мейли ал акылы жок экен. Мейли ал уяты жок экен. Сизге жабышып атат, сизге кайра кучактап атат. Сиз акылдуусуз, сиз эркексиз, сиз атасыз. Сиз, я Алла, падыша боло турган адамсыз. Түшүндүбү? Аллах Субхана Таала эркектерден пайгамбар чыгарган. Эркектер падыша болуш керек, эркектер муфти болуш керек, эркектер казы болуш керек, урматтуу тууган. Сиз чечим чыгара турган, бир коомду тупиктен алып чыгып кете турган инсансыз. Ошондон өзүңүздү бекем кармаңыз. Андай нерсеге көп аракет кыла бербеңиз. Өзүңүздү бекем кармаң, андан качыңыз. Ошондон Cafer bin Abu Talib razıyallahu anhu, Peygamberimizin atası men bir tuğan. Cafer bin Abu Talib kana la yazni fil cahiliye. Bul cahiliyet doğrunda da zina kılgan emes, hurmatlı tuğan. Uşunday taza adamlar ötken. Murda aytkamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tarihçi, dinsiz, özü din demez. Bırak tarihçi. İzilde oturup aytat, men Muhammed'in 500 enesiga çeyin izildep çıktım deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 500 enesiga, bunun enesi kim bolgan? Tarihçi izildep жүрө берген. Түшүндүбү? İzildep 500 enesinin tarihini bütünde görüp çıktım. Birisi dağı zina kılbaptır deydi, hürmetli tuğan. Cahiliyet doğrunda dağı dinsiz, түшүндүбү? Dinsiz doğrunda. Cahiliyet doğru degende düşünün, al uçuruda kimdin ayalı menen başka bir hocası kubangan. Menin ayalı menen falancı kelip jatıp ketti. Sүйүнгөн. Түшүндүбү? Ал doğru şunday bolgan. Demek ayalım bardığa jagımdуу экен да, menin ayalım suluw экен да, ошол дагы келди менин ayalıma. Palançı dagы keldi dep sүйүнгөн doğruda dagı zina kılgan emes, hurmatlı tuğan. Muna ушундай таза табиаттан анан пайгамбар төлөлгөн. Muna ушундай таза табиаттан анан алымдары, илимдүүлөр, муфтилер, карылар чыккан, hurmatlı tuğan. Balam ilimdүү bolsun, balam karı olsun, balam kızım imandуу bolsun deysin, an üçün özün imandуу boluşun gerek. Түшүндүбү? Sizdin kesepetiniz kızınızga düşüp kalbasın. Түшүндүбү? Sizdin günahınız kızınızdan alınıp kalbasın, hurmatlı tuğan. An üçün ar bir öz ne kılaylı? Tövbe kılaylı. Geçirim suraylı. Kaç! Kızlarınızga, baldarınızga aytıp düşündüröylü, dostlarınızga aytıp düşündüröylü. Sizde Allah erkek kılıp yarattı, erkek boydan dünyada döntün. Ayal kılıp yarattı, ayal boydan dünyada dönürsün. Peygamberimiz aytkan, özünü ayaldarga okşatkan erkekke kargış bolsun degen, hurmatlı tuğan. Özünü erkeklerge okşatkan ayaldarga da kargış bolsun degen. Çünkü bunu emne üçün aytıtam? Ya Allah. Sakal çağan adam var eken, sakaldı. Balası, kiçinde balası var, balasını kötörse şunçalık iyileyt eken. Үйдө көтө, ал жака көтөр, муну берсе дагы ыйлайт, аны берсе дагы ыйлайт. Көчөгө алып чыктыр, акырычы эшикке алып чыксам ыйлабай калабын. Көчөгө алып чыкса дагы ыйлап атат да. Анан жөнөкөй киши карап туруп, эмне ыйлайт бул? Кана кел мага берчи деп баласын алса ыйлабай калыптыр да. Бул эмнең болот? Балам болот. Таң калат экен да. Худа, бул сакалчандардан көчөдөгү жүргөн адамдар коркот десе, өзүнүн баласы да коркот турбайбы депчи. Деген ада.
Кантип эле атасынан корксун. Бу сизди энесиге окшоштуруп атат бу сизди деп. Менден корккон жок, бу энесиге окшоштуруп атат сизди деп турду. Айтып келген урматтуу тууган, айта беребиз кайра-кайра, түшүндүңбү? Ошондон эркек бойдон өссүн, аял бойдон өссүн. Көйгөйлүү, түшүндүңбү? Кыргызстан ушул доорубузда ата бабабыз көрбөгөн 30 000 эркек жүрөт, 30 000 эркек жүрөт эркекке тием деп. Түшүндүңбү? 30 000 эркек мен эркекке тием, укугумду коргоп бергиле дейт. Муну колдогон депутаттарыбыз дагы жок эмес. Макул деген депутаттарыбыз жок эмес, урматтуу тууган. Чык дейсиз, бирок ушул бир кезде Бишкекке жаңы келгенибизде Моссовет десе эле төбө чачыбыз тик түчү эле да, түшүндүңбү? Көрсө ал көчөнүн аты экен го, Московский советский. Машкада бар эле Моссоветке токтоп коесузбу десе, ошол адамды жаман көрүп, астагфирулла деп, онча допучан чыгып калмаса өлдү деп анан. Ушулар да динди жек көргөзгөн. Ушулар динди жек көрөт. Өзүнчө эле жаман көрөбүз да, урматтуу тууган. О көчөнүн аты өзүнүн иши менен түштү. Ал жерде толтура, ишкана бар экен, урматтуу тууган. Бирок жек көрө берет элек да. А бүгүнкү күнү урматтуу тууган эркектер Южный магистра Советскийге туруп калды. Туруп калды ошол жерге. Аны дагы каалагандар алып баратат. Алып кетип атат, урматтуу тууган. Каяка кетип баратабыз? Түшүндүңбү? Ит дейсиң, эшек дейсиң. Эшек дейсиң, Бирок ит болсо дагы өзүнүн баласын өлтүргөн жок. Эшек болсо дагы өзүнүн баласын сууга таштаган жок. Адам баласы ушундан дагы өтүп кетти, урматтуу тууган. Ошондон ар бирөөбүз каттуу айтсак дагы, күлкүлүү кылып айтсак дагы, эмне кылайлы? Туура түшүнөйлү, калган туугандарга туура түшүндүрөйлү. Жеткирели. Жана айттым, адам жегенди өгүз жесе жарылып өлөт эле. Адам кылганды шайтан кылса уялып өлөт эле, урматтуу тууган. Түшүндүңбү? Сиз кылганды шайтан кылбайт. Шайтан бир эле өкүмдү аткарбай коюп шайтан болду. Өткөн бир кезде сүйлөдүк эле. Албетте депутаттарыбыз адилеттүү, президентибиз адилеттүү. Ана ушундай десек, дамылап подход кылып сүйлөп калыптыр, кичине берип койгон окшойт. Молдолорубуз түшүнүп аткан болсо не болот депчи. Эми дагы сүйлөп чыгың. Дамылла шайтан да айтты, шайтанды мактап калыптыр. Шайтанга подход кылып атат деп дагы сүйлөп чыга бериңиз, урматтуу тууган. Адилеттүү деп айтат. Түшүндүңбү? Уялган нерсени уялат деп айтат. Шайтан алейхилана шайтан болду. Бир эле өкүмдү аткарбай коюп шайтан болду. Сажда кыл деди, ошол эле кылбай койду, сажда болду. Шайтан болду. Биз канча өкүмдү сындырып атабыз, урматтуу тууган. Ошондон үйүңүздө бүгүнкү күнү бир чыны жетишпесе, канча жаңжал, канча тополоң, канча уруш, өзгөчө конок келип жатат дегенде концерт башталат да, чыны жетпейт, туй атат, бар кошунадан сурап чык. Өзүңүз сураң, эркексиз го. Бар ежең го алып чык. Сура тур. Ол айтат, кайта эле сурай беребиз, өткөндө айткан өзүңөр алып албайсыңарбы деген. Элиңиз вообще умный да. Айтпаса дагы айта берет, өткөндө өзүңөр алып алгыла деген. Эми ойлонуңуз, эми алып келип коюш керек экен. Эми бир чын үчүн канча фикир кылдыңыз. Алып келип койдуңуз чыныны. Кудай сактап жеңем сындырып албасын да ошону, Сындырган болсо 1 жылга чейин кутулбай атат да. Былтырга окшоп сындырып койбо, өзүң алып чык. Балдарга бербе, көтөр, өзүң кара. Я Алла, үйүңүздө канча дин жетишпей жатат. Канча Алланын өкүмү сынып атат, урматтуу тууган. Пачагы чыгып атат. Аны менин ишиңиз жок го. Майли да, анан динде зордумай жок го, динде мажбурламай жок го. Жөн эле келе жатасыздар, урматтуу. Анан дүйнөдө мажбурламай барбы анан? Динде жок болсо. Ошондуктан ар бирөөбүз туура түшүнөйлү, туура түшүндүрөйлү, тооба кылайлы, досторго айтайлы. Айтып келгенбиз, урматтуу тууган, убакыттагы тар экен. Эркек канча таза болсо, аял ошончо таза болот. Түшүндүңбү? Ат-тайибату лит-тайибина ват-тайибана лит-тайибат. Таза эркектер таза аялдар үчүн, таза аялдар таза эркектер үчүн. Ал-хабисату лил-хабисина вал-хабисуна лил-хабисат. Бузук аялдар бузук эркектер үчүн, бузук эркектер бузук аялдар үчүн. Аял канча таза болсо, күйөөсү ошончо таза болот. Эркек канча таза болсо, аял дагы ошончо таза болот. Аял канча бузуку, күйөөсү дагы ошончо бузуку. Эркек канча бузуку, аялы дагы ошончо бузуку. Ойлоба, көрбөй калды, билбей калды, алдап койдум депчи. Сени дагы көргөзбөй калат, алдап коет, билдирбей калат, урматтуу тууган. Түшүнбөй каласың. Ошондон ар бирөөбүз өзүбүздү тазалайлы, дуа кылайлы, урматтуу тууган. Оорулар өтө көбөйдү. Бул дагы зинанын көптүгүнөн. Сиз биздерде ар кандай жаман иштер болуп атат, бардыгы динсиздиктен. Андыктан ар бирөөбүз эмне кылайлы? Тооба кылып туруп, калган досторго айтайлы, ушул нерседен алыс качайлы. Фаштанибуху,
Alыс болгола dedi. Жакындaba, түшүндүбү? Алдыдан бир өтүп кетсем эч нерсе болбосо керек, бир көрүшүп койсом эч нерсе болбосо керек. Ошондон башталат баардыгы, урматтуу. Ошондон баардыгы башында эмне кылым? Салам айтып үйрөнүп алдың. Кийин кол көрүшүп үйрөнүп алдың. Кийин аны өпкөн көтөсүң, анан барып туруп анан кийин ошол шайтандын максатын аткарасың, урматтуу туган. Мына ошондон эртерээк өзүбүзгө келейдан алыс болойлу. Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандарды калган адамдардын ислам динine киришине себепчи кылгын. Эч качан ислам дининен чыгып кетишине себепчи кылбагын. Я Аллахым, бүткүл мусулмандардын өткөн, билип туруп, билбей туруп жашырын, чоң жана кичине кылган күнөөнүн баарына тооба кылып өтүштү насип кылгын, я Аллах. Тооба кылып, кечирим сурасаң кечирем деген убадаң бар. Бүт баарыбызды Алла өзүң кечиргин, я Аллахым. Энеден кандай төрөлгөн болсок, ошондой таза кылып дүйнөдөн алгын, я Аллахым. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар бирахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум.